Church, Bangalore to Hyderabad Road, backside of new bus stand near Sandarshini Hotel, National Highway, Chamwalis, Jarchalla। हमारे यहाँ AC रूम्स, नॉन AC रूम्स, सिंगल रूम्स, डबल रूम्स, स्वीट रूम्स, शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए डॉर्मेटरी हॉल वाजिबी दामों पर तमाम तर सहूलियात के साथ मौजूद हैं। 24 घंटे गर्म और ठंडे पानी की भी सहूलत मौजूद है। इस्तेफादा हासिल करें। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9652181787 या फिर 8499880847 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। गर्ल्स स्कूल ZPHS यलाला मंडल खासिम बी की मुअत्तली फौरी तौर पर हटाई जाए, अक़लियती दलित और अवामी अंजुमनों का मुतालिबा। यलाला मंडल सेंटर में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी हुकूक कमेटी के ज़ेर एहतमाम दलित तंजीमों के ज़िम्मेदारों, तलबा और ट्रेड यूनियनों के मुतादिद नुमाइंदों ने मंडल एजुकेशन ऑफिसर MEO रमेश को तहरीरी याददाश्त पेश की गई। याददाश्त में ये मुतालिबा किया गया ZPHS गर्ल्स स्कूल में काम करने वाले साइंस टीचर खासिम बी पर आयद की गई मुअत्तली को फौरी तौर पर हटाया जाए। इस मौके पर खिताब करते हुए तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जबकि साइंस टीचर खासिम बी ने क्लास में तलबा को दिमाग का हिस्सा प्रैक्टिकल के तौर पर दिखाया, तो इस मौके पर दलित लीडर ने कहा कि उन्हें हक़ाइक़ का पता लगाए बगैर गैर मुनसिफाना तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, जबकि हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच के लिए भेजा गया ताकि हक़ाइक़ का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट के आने से पहले ही टीचर को मुअत्तल किया गया कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कहा कि यह सही तरीक़ा नहीं। इन्होंने वाज़ेह किया कि तदरीसी निसाब के मुताबिक की गई है। इसके अलावा इनका कहना था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दलित, अक़लियती और कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के तनाजुर में ऐसी हरकतें तालीमी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। इन्होंने हुकूमत, DEO और कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जवाब दें और खासिम बी पर लगाई गई मुअत्तली को मनसूख करें। इस एहतजाज के मौके पर अब्दुल वहाब रियासती सदर, तेलंगाना रियासती अक़लियती हुकूक़ की जद्दोजहद कमेटी, ओपली मलाइका KVPS ज़िले जनरल सेक्रेटरी, श्रीनिवास CITU ज़िले नायब सदर, कोट्टू चंद्रैया SC ST BC अक़लियती हुकूक़ कमेटी ज़िले सदर, गुम्मड़ी रत्नम KNPS ज़िले रहनुमा, P श्रीनिवास PDSU जॉइंट रंगारेड्डी ज़िले सदर, समीउद्दीन TSNHPS तालुका सदर, वाजिद TSMHPS तालुका नायब सदर, जीलानी TSMHPS रियासती नायब सदर, तांदूर टाउन के सुदूर सादिक सैयद सिराज TSMHPS, रघुपति अक़लियती हुकूक़ कमेटी यलाल के सदर अकबर बाबा, मुस्तफ़ा रियाज और दिगर ने शिरकत की। జరిగింది నేను అడగదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుల అసలు వీళ్ళు ఈ భవిష్యత్తు తరాలు ఏం అందించాలనుకున్నారు? ఏదైతే చిన్న విద్యార్థులు ఉన్నారో ఆ విద్యార్థులను మీరు ఇటువంటి మతపరమైన విషయంలో ఇట్లాంటి విషయాలు మీరు ఇచ్చేసి అబద్ధం చెప్పించి మీరు సమంజసమేనా? మీరు ర్యాలీ తీయించడం సమంజసమేనా? ఇది సమంజసం కాదు. ఇది మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి తరఫున దీన్ని ఖండిస్తున్నాము. ఇది ప్రజా సంఘాలు కానీ ఎన్ని సంఘాలు యొక్క ఐక్యవేదిక అయి దీని మీద తప్పకుండా పోరాడతాము. ముందు కూడా తప్పకుండా మా మైనార్టీల మీద ఎక్కడ ఇది దాడి జరిగినా, దళితుల మీద దాడి జరిగిన, బీసీల మీద దాడి జరిగిన మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి పోరాడుతుంది. ఈమె ఒక సస్పెన్షన్ MA గారు ఏం చేశారంటే మీ యొక్క ఇచ్చిన మీకు రిజల్ట్ దరఖాస్తును నేను DO గారు పంపించిన తర్వాత ఆయన ఏ డిసిషన్ తీసుకుంటూ అది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటే దాని మీద నేను అమలు చేస్తానని చెప్తున్నాను. నేను DO గారికి చెప్పడం ఏంటంటే మీరు దీని మీద సమగ్ర విచారణ జరిపించి ఏదో ల్యాబ్ పంపించండి, అది పంపించి మీరు దాని మీద మీరు చర్చ జరపండి. చర్చ జరిపిన తర్వాత ఆమెను చర్య తీసుకోండి, కానీ తక్షణమే మీరు ఆమె రీజైన్ చేసుకొని ఆమెను ఉద్యోగంలో తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఒకవేళ చేసుకోకపోతే, 4 రోజులు చేసుకోకపోతే మా ప్రజా సంఘాల తరఫున, మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి తరఫున, దళిత సంఘాల తరఫున, BC సంఘాల తరఫున మేము ఒకతాటికి వచ్చి విద్యార్థి సంఘాల తరఫున మేము ఒక ఏకతాటిపై వచ్చి మేము ఉద్యమిస్తాము. ఇది ఇక్కడ తాండ్ర నుంచి కాకుండా, యాల నుంచి కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేపడతామని మేము డిమాండ్ హెచ్చరిస్తున్నాం. నిన్న ఏదైతే యాలాల మండల కేంద్రంలో ZPHS గర్ల్స్ స్కూల్లో జరిగినటువంటి సంఘటన పైన ఈరోజు అన్ని ప్రజా సంఘాలు, దళిత సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వాస్తవాలు ఏమిటిది అంటే భవిష్యత్ తరాలకు బోధించవలసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులే ఈరోజు కుల మతాలకు అతీతంగా ఉండవలసింది పోయి కొంతమందిని
భూతద్దంలో చూపుతూ వాస్తవంగా ఏంటిది ఏం మెదడు అనేది వీళ్ళు ఏ రకంగా నిర్ధారణ చేసి ఆమె మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాం. వాస్తవంగా మొన్న హైదరాబాద్ రోడ్డుకు ఒక పశువు తలబడ్డది. పశువు తలబడితే పోలీసు అధికారులు అందరూ అక్కడ వెళ్ళారు, పరుగులు పెట్టి చూసిన తర్వాత దాన్ని హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్కు పంపించారు. మరి ఇక్కడ గిట బయట ఉన్నదాన్ని గుర్తించలేనటువంటి అధికారులు కానీ మనం కానీ ఇప్పుడు బాహ్యం లోపల ఉన్నటువంటి మెదడుని ఏ రకంగా ఇది ఆవుదే అని నిర్ధారణ చేయగలుగుతారు? వాస్తవం ఏంటిదంటే ఏ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ డిఓ గాని కలెక్టర్ గాని ఎంఈఓ గాని అక్కడ తోటి ఏదైతే ఆమె చెబుతున్నటువంటి టీచర్ను వేధించి ఇబ్బంది పెట్టడం సరైనది కాదు. ఆమె మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే సరైనటువంటి ఆధారం లేని జనాభా రీత్యానో లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో రాజకీయాలకు తలొగ్గేటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల కొందరికి అంటే వృత్తిపరంగా ఉద్యోగపరంగా అన్యాయం చేసిన వారు అవుతారు. కాబట్టి డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఏ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మీరు యాక్షన్ తీసుకున్నారు? అవును బోధించారంటే సైన్స్ టీచర్ ఉన్నది కదా, వాస్తవంగా ప్రాపర్ గా విచారణ చేయాలి, నీ విజిట్ కు రావాలి, ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ చేయాలి. ఎవరో ఫోన్ చేసి ఒత్తిడి చేస్తున్నారు అంటే చెప్పి ఇక్కడ ఇటువంటి అన్యాయాలకు లేకపోతే అక్రమాలకు సపోర్ట్ చేసినట్లు ఉంది తప్ప గాని చట్టం ప్రకారం రాజ్యాంగం ప్రకారం డ్యూటీ చేసినట్లు లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అర్థమవుతుంది. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. రాజ్యాంగబద్ధంగా చట్టం ప్రకారం డ్యూటీ చేయవలసినటువంటి అధికారుల ఏదైతే రాజకీయాలకు తలొగ్గి ఏదైతే ఈ రోజు కుల మతాలకు ఏదైతే జనాభా రీత్యా ఎక్కున్నదని చెప్పి వాళ్ళ జనాభా ఎక్కుందంటే ఈ పేదలు అన్యాయం కావాలా? ఇక్కడ పేదలుగా డ్యూటీ చేస్తున్న వాళ్ళు అన్యాయం కావాలా? కాబట్టి ఏదైనా చట్టం ప్రకారం రూల్స్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాపర్ గా ఎంక్వైరీ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఎంఈఓ గారిది, డిఓ గారిది, అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూల్ హెచ్ఎంది. మళ్ళీ ఏది లేకుండా ఆగమేఘల మీద ఇటువంటి సస్పెన్స్ అనేది వెంటనే తొలగించాలని చెప్పి అన్ని ప్రజా సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. భవిష్యత్ తరాలకు నేర్పవలసింది, భవిష్యత్ తరాలకు కుల మతాలకు అతీతంగా విద్యను ఎడ్యుకేషన్ ను బోధించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మానవులు చనిపోతే కొంతమంది మెడికల్ కాలేజీలకు డెడ్ బాడీలను ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకోసం? ఈ రోజు మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు వాళ్ళ మీద ప్రయోగాలు చేయడానికి, డెడ్ బాడీల మీద ఏదైతే ప్రయోగాలు చేయడానికి ఈ రోజు మెడికల్ కళాశాలకు అప్పచెప్తున్నారు కదా, మళ్ళీ వాస్తవంగా సైన్స్ అంతా పక్కదారి పట్టించడం కోసమో దీన్ని భూతద్దంలో చూపెట్టి ఇది తప్పు అని చెప్పడం కోసమో కాదు కదా. కాబట్టి వాస్తవాలు ఏంటిదో బయటికి తీయాలి, వాస్తవాలని ప్రజలకు విద్యార్థులకు బోధించాలి, వాస్తవాలను ఇక్కడ జరిగినటువంటి తప్పుని ఏదైతే వాస్తవ రూపకంగా దాల్చకుండా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా ఒత్తిడికి గురై ఈ పేద ప్రజల ఉద్యోగుల మీద కడుపు కొడతామంటే చూస్తే ఈ రకంగా అంటే వాస్తవాలను తెలుసుకోకుండా విద్యార్థి ఏదైతే వాస్తవాలను ఇక్కడ జరిగినటువంటి తప్పుని ఏదైతే వాస్తవ రూపకంగా దాల్చకుండా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా ఒత్తిడికి గురై ఈ పేద ప్రజల ఉద్యోగుల మీద కడుపు కొడతామంటే చూస్తే ఈ రకంగా అంటే వాస్తవాలను తెలుసుకోకుండా విద్యార్థి ఏదైతే వాళ్ళు చెప్పిండ్రు, విద్యార్థులు చెప్పిండ్రనో ఇంకోటి చెప్పిండ్రని కాదు, వాస్తవంగా అది ఏ మెదడు అనేది చెప్పి సైంటిస్టులు నిర్ధారించి ల్యాబ్ ప్రకారం టెస్టులు చేసి తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత అధికారులది ఉన్నది. మళ్ళీ అది పక్కన పెట్టేసి వీళ్ళంతకు వీళ్ళే నిర్ధారించడం. పశువుల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ దళితుల మీద లేదా? ఈ రోజు దళితుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి. మళ్ళీ ఈ రోజు అదే గ్రామాలకు ఇదే పోలీసులు పరుగులు పెడతలేరు, వాళ్ళకు రక్షణగా నిలబడతలేరు, ఏదైతే దాడి చేసిన నిందితులని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇవి అంటే అంత ప్రేమ ఉన్నటువంటి మీకు వాస్తవాలు ఎంక్వైరీ చేయండి, వాస్తవాలు చట్టాన్ని ఫాలో కండి, చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకోండి. కానీ అటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు బెల్కటూర్ అయినా, చెన్నేశ్వర్ అయినా, ఆజిపూర్ అయినా ఏ ఊళ్ళో గిట దళితులను కొట్టిండ్రు, దళిత మహిళలను కొట్టిండ్రు, ఎరకలను కొట్టిండ్రు అని చెప్పి లోబోదోబోమని మొత్తుకొని వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ, డిఎస్పీ ఆఫీస్ చుట్టూ, కలెక్టర్ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతుంటే గిట ఏ ఒక్క పోలీసు పోయి వాళ్ళని దగ్గరికి పోయి ఏం జరిగిందని చెప్పి వాళ్ళ పక్షాన రక్షణ ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. మరి ఈ రోజు ఆ స్కూల్లో సైన్స్ టీచర్ ఆ రకంగా ఏదైతే బోధించిందని చెప్పి ఆమెను తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో తీసుకురమ్మని, లేకపోతే ఏడికి తీసుకురమ్మని, ఆడికి తీసుకురమ్మని చెప్పి గగ్గోలు పెట్టి ఒత్తిళ్లు చేయడం సరైనది కాదు. చట్టాన్ని ఏదైతే కాలరాయడం, మానవ హక్కులని కాలరాయడం, రాజ్యాంగాన్ని కాలరాయడం, చట్టానికి తూట్లు పొడుస్తుంది ఈ అధికారులు అని చెప్పి కండ్లకు గట్టినట్లు అర్థమవుతుంది ఈ గర్ల్స్ స్కూల్లో జరిగినటువంటి విషయంలో. కాబట్టి ఆ సస్పెన్స్ ను వెంటనే ఎత్తేయాలి. ఆ టీచర్ కు ఏదైతే మనోధైర్యంగా ఉండవలసినటువంటి తోటి టీచర్లు గిట వేధింపులు చేయడం సరైనది కాదు. ఎందుకోసం అంటే ఆమె ఆ వర్గానికి వెళ్ళి లేకపోతే ఈ కులంలో ఉంటాలని ఎవరన్నా అనుకుంటారా? అనుకోరు కదా. కాబట్టి మానవ సహజ క్రమంలో ఆల్రెడీ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజు విద్యను బోధిస్తుండ్రు,
ఉపాధ్యాయులుగా ఉంటుండ్రు. అదే విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టం ప్రకారం వాళ్ళు ఏదైతే బోధించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి బోధిస్తారు. కాబట్టి సైంటిస్టులుగా తయారు కావాలి. దేశానికి సైంటిస్టు అవసరమైనప్పుడు ఇటువంటివి కాకపోతే, వాస్తవంగా ప్రాక్టికల్ చూపెట్టకపోతే, వాస్తవంగా ప్రాక్టికల్ ఏంటిదంటే వాళ్ళు కావాల్సుకొని జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చి చూపిస్తలేరు కదా. మళ్ళీ వాస్తవంగా ఏంటిదంటే ఇది తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అధికారులు, వాస్తవం ఏ జంతువు ఏంటిదని నిర్ధారణ చేయవలసింది సైంటిస్టులు ఉన్నారు కదా, ల్యాబులు ఉన్నాయి కదా, ప్రభుత్వం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదా. మరి ఈ అధికారులు అంతా ఎవరికి పని చేస్తుండ్రు, ఎవరికి కొమ్ము కాస్తుండ్రు అంటే దౌర్జన్యాలు చేసేటోళ్లకు, దాడులు చేసేటోళ్లకు, మాఫియాలు చేసేటోళ్లకు వీళ్ళు అండగా ఉంటారా? వాళ్ళకి రక్షణగా ఉంటారా? రక్షణ ఉండవలసింది పేదోళ్లకు, అన్యాయం జరుగుతున్న వైపు రక్షణ ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆ చైతన్యం కురవడింది కాబట్టి ఈ రోజు అక్కడ ఒక సైన్స్ టీచర్ ను ఇబ్బందులకు గురి చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాస్తవమైనటువంటి నిర్ధారణ అయినటువంటి రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత కదా మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారు అనేది. మరి రిపోర్ట్ లేకుండా, ఏది లేకుండా ఏదో రాజకీయ నాయకులకు తలొగ్గి ఎంఈఓ, డిఓ, మరి డిఓ మీద చర్య తీసుకోవాలి. వాస్తవంగా ఈ సస్పెండ్ చట్ట విరుద్ధం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం కాబట్టి డిఓని సస్పెండ్ చేయాలని చెప్తున్నాం. ఎంతో ప్రైవేట్ కాలేజీలలో అవినీతి అక్రమాలు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో జరుగుతున్నాయి, మరి నోరు మెదపడం లేదు. ఒక సైన్స్ టీచర్ బోధించడం తప్పైనప్పుడు వాస్తవం ఏంటో నువ్వు తీసుకొచ్చి బోధించి చూపెట్టాలి. మళ్ళీ వాస్తవంగా విద్యార్థి ఏదైతే ఉపాధ్యాయులందరికీ ఒక బాసు, జిల్లా బాసు, మళ్ళీ వాస్తవాలు ఏంటియో కింద స్థాయిలో ఆ స్కూల్ కి విజిట్ చేశారా మీరు అని అడుగుతున్నాం. ఎవరో ఇప్పుడు ఎంఈఓ పంపించిండు, ఆ రిపోర్ట్ మీద మీరు ఎట్లా యాక్షన్ తీసుకుంటారు? వాస్తవంగా మీరు విజిట్ చేయాలి కదా, టైం లేదా? అసలు మీకు వాస్తవంగా అక్కడ జరిగినటువంటి ఘటన ఏమున్నది? మళ్ళీ భవిష్యత్ తరాలకు ఏమందిస్తారు వీళ్ళు? మళ్ళీ రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఈ రోజు మానవ హక్కులని అందియకుండా కుల మతాల పేరుతోని ఈ రోజు దుర్మార్గాలను సృష్టిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. కుల మతాలకు అతీతంగా ఏదైతే ఖచ్చితంగా అధికారులు పనిచేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది, చట్టం రాజ్యాంగం ప్రకారం అమలు చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పి ఆ రకంగా చేయాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటూ, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రజా సంఘాలన్నీ గిట ముక్త కంఠంతో ఆమె మీద తీసుకున్నటువంటి సస్పెన్స్ ని ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వాస్తవాలు నిర్ధారణ చేయండి, దాని తర్వాత మీరు ఏం చర్య తీసుకున్నా వాళ్ళు కట్టుబడి ఉంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజా సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నిజంగానే వాస్తవంగా ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి డిఎస్పీ గాని, సిఐలు గాని దాని మీద గిట దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాం. ప్రజా సంఘాలుగా ఈ రోజు ధర్నాలు చేస్తామంటే కొడవై అరెస్ట్ చేస్తారు అర్ధరాత్రి. మరి ఇక్కడ ధర్నా చేసేది మీకు తెలియదా? మీ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్ అయిందా? మరి ఇక్కడ ధర్నాలు చేశారు కదా ఈ స్కూల్లో ముందు, మళ్ళీ మేము చేస్తే తప్పు ఎట్లయితుంది, వాళ్ళు చేస్తే రైట్ ఎట్లయితుంది? మళ్ళీ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా నిరసన చేసే హక్కు అందరికీ ఉంటది కదా. మళ్ళీ నిరసన చేయడానికి మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి ఇళ్లలో పెడతారు. ఈ రోజు ఒక సైన్స్ టీచర్ బోధించిందని చెప్పి గగ్గోలు పెట్టి స్కూళ్లలో పిల్లలందరినీ, మైనర్ పిల్లలందరినీ తీసుకొని ధర్నాలు చేస్తున్నారు కదా. మళ్ళీ దీని మీద మీ వైఖరి ఏమిటిదో చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంది జనానికి, ప్రజానికానికి అని చెప్పి మేము ప్రజా సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ పక్షపాత వైఖరి ఏదైతే కుల మతాలకు అతీతంగా పనిచేయవలసినటువంటి పోలీస్ అధికారులు గిట మెతక వైఖరి ప్రదర్శించడం సరైనది కాదు. తప్పు చేసిన వాళ్ళ మీద శిక్ష తీసుకోవాలి, చట్టం ప్రకారం శిక్ష తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఏ టీచర్, సైన్స్ టీచర్ ని సస్పెండ్ చేయడం ఏదైతే తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఆ సస్పెన్స్ ను ఎత్తివేయాలి, వాస్తవాలు వెలికి తీయాలని చెప్పి జిల్లా అధికారులకు, డివిజన్ అధికారులకు, మండల అధికారులకు డిమాండ్ చేస్తున్నామంటూ, లేకపోతే దీని మీద గిట్ట పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తాం. వాస్తవాలను వెలికి తీసి ఏమన్నా పొరపాట్లు జరిగితే దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప గానీ ఇష్టానుసారంగా వ్యక్తిగతంగా ఏదో ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి తీసుకుంటే అది ఒకరి కడుపు, ఒక ఉపాధ్యాయ కడుపు కొట్టినట్లు ఉంటది. కాబట్టి దీన్ని తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నాం, ఖండిస్తున్నాం. ఇటువంటి పొరపాట్లకు అధికారులు పాల్పడితే ఊకుండే ప్రసక్తి లేదు. అవసరమైతే మేము గిట్ట బంధువులు ప్రకటిస్తాం, అవసరమైతే మీ ఆఫీసుల ముందే టెంట్లు వేసి ధర్నాలు చేస్తాం. భయపడవలసినటువంటి ప్రసక్తి లేదు. రాజ్యాంగానికి, చట్టానికి అతీతంగా ఎవరు ఏదైతే ఇది చేసినా దాన్ని చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాం. చట్టానికి లోబడి ఎవరైనా పోరాటం చేయొచ్చు, హక్కులు అడగొచ్చు, దాని మీద నిరసన తెలియజేసేటటువంటి హక్కులు ఉంటాయి. కాబట్టి దాన్ని పరిధిలోనికి తీసుకోవాలని చెప్పి పరిశీలన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సైన్స్ టీచర్ కు చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని చెప్పి ఈ మండల అధికారులు గిట వీటిపైన వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అన్ని సంఘాల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శి అనుకోండి, అందుకు హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో నేను ఖచ్చితంగా డిఓ గారి దృష్టికి నేను తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. తీసుకొని వాళ్ళు ఏ సలమానకు చెప్పడం జరుగుతుందో వాళ్ళ డిఓ గారి ఆదేశాలను నేను తక్షణం పాటిస్తానని చెప్పేసి మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ, వెంటనే మీరు ఇచ్చిన లెటర్ను నేను డిఓ గారి దృష్టికి తక్షణం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।